اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پے در پہ کوفیوں کی جانب سے خطوط آئے۔ آپ کے پاس آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفے والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص اور معتمد مسلم بن عقیل کو کوفے بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفے کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت سے ہاتھ کھینچنا اور امام علی مقام سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں۔ جب ایک ظالم اور فاسق کی بیعت سے ایک قوم راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ ان کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے، امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ حضرت امام کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و میثاق کا اعتبار نہ تھا، امام کی محبت اور شہادت، امام کی شہرت ان سب کے دلوں میں ایک اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لیکن اندیشہ مانے تھا۔ حضرت امام کے سامنے مسئلے کی یہ صورت پیش تھی کہ اس دعوت کو رد کرنے کے لیے عذر شرعی کیا ہے۔ ادھر ایسے جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ اور ادھر اہل کوفہ کی دعوت رد کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہایت پیچیدہ مسئلہ تھا، جس کا حل بجز اس کے کچھ نظر نہ آیا کہ پہلے حضرت امام مسلم کو بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو صحابہ کو تسلی دی جائے گی۔ حضرت امام مسلم کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جو بہت کم عمر تھے اور اپنے والد کے بہت پیارے تھے، اس سفر میں اپنے مہربان باپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان میں قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے جوک در جوک آ کر بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو انہوں نے منبر پر تشریف لا کر خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا، فتنہ فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ بن مسلم خضرمی جو بنی امیہ کے خواہوں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ
मेरा शुमार इज़्ज़त वालों में हो। ये फरमा कर आप मिंबर से उतरे। अब्दुल्ला खदरमी ने वहाँ से उठकर यजीद को ख़त लिख दिया कि मुस्लिम बिन अकील कूफे में आ गए और शियों ने हुसैन बिन अली के नाम पर इनसे बैत कर ली है। अगर आप कूफा बचाना चाहते हैं तो किसी ज़बरदस्त आदमी को हाकिम बनाकर भेज दीजिए जो आपके फरमान के मुताबिक अमल कर सके। नौमान बिन बशीर या तो कमज़ोर हैं और या तो जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहे हैं। अमारा बिन उकबा और अमर बिन साद ने भी इसी मजमून के खतूत यजीद को लिखे। इन खतूत के पहुँचने पर यजीद सख्त गज़बनाक हुआ। अपने ख़ास दोस्तों को बुलाकर उसने मशवरा किया। उन लोगों ने कहा कूफे का गवर्नर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को बना दिया जाए, वो सख्त आदमी हैं, किसी की परवाह नहीं करेगा। यजीद ने उन लोगों के मशवरे को कबूल किया। कूफे के साबिक गवर्नर हज़रत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया गया। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जो बसरा का गवर्नर था उसे कूफा का गवर्नर भी बना दिया गया और हुक्म दिया कि वो फ़ौरन कूफा पहुँचे और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करके शहर बदर करे या कत्ल कर डाले, और हुसैन बिन अली आए तो उनसे भी मेरी बैत तलब करे। अगर वो बैत कर लें तो बेहतर, वरना उनको भी कत्ल कर दिया जाए। यजीद का हुक्मनामा पाते ही उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को बसरा में अपना जानशीन मुकर्रर किया और दूसरे दिन कूफा के लिए रवाना हो गया। कादिसिया पहुंचकर अपने सिपाहियों को वहीं छोड़ दिया और अज़राह फ़रैब हिजाजी लिबास पहनकर ऊँट पर सवार 20 आदमियों को अपने हमरा लेकर हिजाजी रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में पहुंचा। रात के अंधेरे में इस मकर फ़रेब के साथ पहुंचने से उसका मतलब ये था कि उस वक्त कूफियों में यजीद के ख़िलाफ़ एक लहर दौड़ी हुई थी, लिहाजा ऐसे तौर पर दाखिल होना चाहिए कि वो इब्न ज़ियाद को पहचान न सकें और समझें कि हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए, ताकि अमन व आफ़ियत के साथ वो कूफे में दाखिल हो जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अहले कूफा जिनको हज़रत इमाम आली मकाम की आमद का इंतज़ार था, हिजाजी लिबास में हिजाजी रास्ते से साजो सामान के साथ आता देखकर रात की तारीकी में हर शख्स ने यही समझा कि हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए। सब ने नारे मसरत बुलंद किया, मरहबा बिका या इब्न रसूलिल्लाह, कदीम तखैर मकदमिन कहते हुए उनके आगे पीछे चलने लगे। इब्न ज़ियाद बदनिहात किसी को कुछ जवाब न देता, बल्कि आवाज़ों को सुनता, चेहरों को बगौर देखता और खामोशी के साथ चला जा रहा था। शोर सुनकर और भी लोग घरों से निकल आए। हर शख्स फर्जंदे रसूल समझकर आगे बढ़ने लगा। नाज़रीन इकराम, जब मजमा बहुत ज़्यादा हो गया, नौबत यहाँ तक पहुँची कि राह चलने में रुकावट पैदा होने लगी, तो उस वक्त मुस्लिम बिन अमर बाहिली जो इब्न ज़ियाद के साथ था, उसने पुकार कर कहा, रास्ता छोड़ दो, ये अमीर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद हैं। इन अल्फाज को सुनकर लोगों को बड़ा रंज हुआ। अफसोस करते हुए सब अपने घरों को वापस हो गए और सिर्फ 10-20 आदमियों के साथ इब्न ज़ियाद गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। सुबह इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा किया और उनके सामने ये तकरीर की, ए लोगों, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे कूफे का गवर्नर बनाया है और मुझे हुक्म दिया है कि मुतीओ फरमाबरदार लोगों के साथ मैं भलाई करूं और नाफरमान लोगों के साथ सख्ती करूं। कान खोलकर सुन लो, मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद के इस हुक्म पर सख्ती से अमल करूंगा और फरमाबरदारों के साथ मेहरबानी से पेश आऊँगा और नाफरमानों के लिए मेरी तलवार है। तुम लोग अपने और अपने अहलो अयाल की जानों पर रहम करो। इस तकरीर के बाद इब्न ज़ियाद ने हर कबीले के बड़े बड़े लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, उनसे तहरीरी ज़मानत ली गई। तुम और तुम्हारे कबीले के लोग किसी मुखालिफ को अपने यहाँ पनाह नहीं देंगे। अगर किसी ने पनाह दे रखी है तो वो उसे पेश करेगा, जो ऐसा नहीं करेगा हम उसे कत्ल कर कर उसी के दरवाज़े पर लटका देंगे और उसके अहलो अयाल को भी नहीं छोड़ेंगे। इब्न ज़ियाद की इस कार्रवाई के बाद कूफे वालों में खौफ व हिरास छा गया और उनके ख़यालात में तेज़ी के साथ तब्दीली पैदा होने लगी। कूफा शहर में चूँकि ये मशहूर हो चुका था कि हज़रत मुस्लिम मुख्तार बिन अबू उबैदा के मकान में ठहरे हुए हैं, इसलिए अब आपने वहाँ क़याम फरमाना मुनासिब न समझा और रात की तारीकी में मुहिब अहले बैत हानी बिन अरबा के मकान में मुंतकिल हो गए, जो कबीला मज़हिज के सरदार थे। हानी ने आपको एक महफूज कमरे में छुपा कर रख दिया और सिवाय मखसूस और मातमद लोगों के दूसरों को कोई पता न लगा। ये एक राज था जिस पर कोई शख्स मुत्तले न हो। और फिर वहाँ क्या सूरत हाल पेश हुई, इंशाअल्लाह इसका जिक्र करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।